ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਪਨ, ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮੋਸੂ। हवाए बंदगी आवर्दार वजूद मरा, वगरने ज़ौके चुनी आमदैन नमूद मरा। आउण दा की लाभ है अगर बंदगी ना होए महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब दी बाणी दी विचार असीं आरंभ कीती है। गुरु अर्जन साहब महाराज के दर्शन हैं। दोहे था बाणी का बोहे था। बाणी की है महाराज? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। अमृत बाणी है महाराज, अमृत नाल जोड़ती है सानू, साडा गुरु है। बाणी मन की अवस्था नूं बदलण की क्षमता रखती है। बाणी सानू साडे अंतर प्रगास विच और आनंद नाल जोड़ती है महाराज। निरंकार दी बाणी है, तुर की बाणी आई, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला। गुरु नाल बैठ के कुछ विचार होए तो गुरु दे मन नाल मन जोड़न दी विधि बाणी है। गुरु बाणी दे जरिए अपने अंतर मन की अवस्था प्रगट करता है, ब्रह्म ज्ञान नूं प्रगट करता है। और यह ब्रह्म ज्ञान जदों असी इस वल टुरदे हां तां साडा मन निर्मल हुंदा है। निर्मल तो भाव की है कि जो मन की असल अवस्था है वो प्रगट होती है। जिवें एक वाइट बोर्ड ते असी कुछ लिख दईए तो वो बदल गया, पर अगर असी उसनों सिर्फ वाइट बोर्ड ही छड़ दईए तो उसकी असल अवस्था है। जिवें वो बनया सी इवें है। एक तरह नाल है परफेक्शन का प्रतीक है। जीवन की परफेक्शन, मन की असल अवस्था जीवन की परफेक्शन है। इवें ध्यान भी है। ध्यान साडे आत्मा की असल अवस्था है। ध्यानस्थ होकर असी जीवन विच उतरते हाँ और फिर साडा जीवन खिंडाव विच आ जाता है। जदों असी अलग अलग चीज़ों का ध्यान करते हाँ, इंद्रियां जरिए इस ध्यान नूं बांट देंदे हैं। इंद्रियां इस ध्यान नूं बाहर नूं खिंच लैंदियां हैं ते जिहड़ा है बाहर मुखी जीवन असी जी रहे हाँ, यह उसे ध्यान करके है जिस ध्यान करके असी हाँ ਉਹਦੀ असल अवस्था है। बाणी विच महाराज सानू की समझा रहे हैं? गल तां सारी सिमरन दी चलती है। साडे कोल कुछ पूंजी हुंदी है अगर, तां असीं लोकां नूं पुछदे हां कि इस नूं किस तरह बेस्ट इन्वेस्ट करना है, कित्थों बेस्ट रिटर्न मिलेगा, शेयर मार्केट विच किहड़े शेयर विच पैसा पाइए, इन्वेस्ट किस तरह करिए। सियाणे नूं पुछदे हां तां सानू गाइड करदे हन कि यह करो तां इहदे नाल तुहानूं बेहतर रिटर्न मिलेगा। बेहतर रिटर्न की है? जो ज़्यादा दूर चलता है साडे नाल, जिहदे च ज़्यादा पूंजी मिलती है। इसे तरह गुरु जदों सानू जीवन बारे समझाता है तो वह सानू जीवन का असल रिटर्न वाल गाइड करता है। असी भी जिस तरह एक पूंजी लैके टुरे हाँ जीवन विच, श्वास खर्च रहे हाँ और उस उन्हां श्वासां नूं खर्च के असी जीवन का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। पर यह जीवन का एक्सपीरियंस किहड़ा है जिहड़ा वैल्यूएबल है, सब तो उत्तम है? किहड़ा है जिहड़ा दूर चलेगा साडे नाल? किहड़ा एक्सपीरियंस है जिहड़ा जीवन की असल तत्त का ज्ञान देगा?
ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਦਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਸੰਤ ਔਰ ਸਾਧੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ। 2-2 ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन बिसराम रहाओ। प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी, प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। वाहिगुरु जी। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਹੀ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਪਿਰੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਅਗਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ,
ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਭ में जोत जोत है सोए, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ में ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਸ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਿਲ ਲਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਬਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਓਜਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਾਇਓਜਨੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗਾ ਹਜੂਰ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੌੜਦਾ ਮਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਦੂਸਰਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਖੋਜਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੁਕਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਦਰਸ਼ ਅੰਧਕੂਪ में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभ दयाल। करतार करुणा में दीन बेनती करे, ताकि ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੀਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਦੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ। ਆਤਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਅਗਰ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਂਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੀਂਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਜੜ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇੜ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਨੌ ਨਿਧ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਤਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅੱਜ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਟਾਰਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿੰਡਾਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਪ ਔਰ ਤਪ ਔਰ ਪੂਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅਸਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਜੁੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਿਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਇਆ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇ।
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇਹ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਕੀ ਤਪ ਪਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਣਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਦਰਗਹਿ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਕਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਗਿਫਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਰ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੀੜਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਖੜਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਪਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ।
ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੁਫਲ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। वाहिगुरु जी। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूरन आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। वाहिगुरु जी। प्रभ जी बसे साध की रसना। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੋ ਦਾਸਨ ਰਸਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। प्रभ का सिमरन सब तो उच्चा है हजूर। इस धरती ते अगर कुछ भी है, कई लोग अच्छा करते हैं, कई लोग सेवा करते हैं, हौमे दे विच भी करते हैं, उसकी अपनी जगह है। पर सब तो उच्चा अगर कोई कर्म है, कोई सेवा है, कोई एनर्जी लगाण दी विधि है, इन्वेस्टमेंट है, पूंजी लगाण दी मैथड है, तो वह सिमरन है महाराज। गुरु कहता सब कुछ छड्ड के इहदे च समा लगा, अपने जीवन का श्वास इहदे च लगा महाराज। हम आदमी हाँ एकदमी, इस श्वास का कोई नहीं पता है। यह निरंकार दी होंद प्रगट करता है मैनू। जिहड़ा श्वास आंदा है, यह दसदा है कि निरंकार दी मर्जी है श्वास आंदा रहे। जिस दिन उसकी मर्जी नहीं होएगी, उस दिन नहीं आएगा महाराज। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ। ਉਸੇ ਦਾ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ। ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ। ਇਹ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਟਕਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਾਈ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ। ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਆਵਾਗਮਨ, ਦੌੜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ। ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗੋਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਟਨੈਸ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਮਹਾਰਾਜ? ਵਿਟਨੈਸ ਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤਹਿਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਨੇ ਕੇਵਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ मन की मल जाए, पर ये मत पापा कै संग ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕਹਿਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਉਸ ਮੈਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਿਦ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वाहिगुरु जी। प्रभ को सिमरे से तनुवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन परवान, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरे से बेमोताजे,
प्रभ को सिमरै से सरब के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा बिनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। वाहिगुरु जी। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇਰੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੀਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ, ਵਿਚਾਰ, ਧਿਆਨ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਆਂ, ਮੈਥਡਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ, ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ 9 ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੁਖ ਕੋ ਮਾਂਗੇ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਸੂਖੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਕਬੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਸਲੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ। ਇੱਥੇ ਧਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। 40 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ। ਪਰ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਔਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ। ਇੱਥੇ ਧਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਜੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ।
ਐ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਉਹੀ ਹਨ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਓਨਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਜੂਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਐਗਜ਼ੋਲਟਡ ਹਨ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਔਰ ਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਰੀਅਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸੇ ਬੇ ਮੁਹਤਾਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हजार अवगुण हो इंसान में मगर एक एहसान फरामोश ना हो। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਭੀੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ ਹਜੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਤਨਾ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਮੂਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ,
ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਿਖਮੰਗੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, मैं उसे तो मंग लवांगा। प्रभ को सिमरो से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरो से सुखवासी, प्रभ को सिमरे से सुखवासी। वो है सुख दे विच वसण वाला, ਉਹਨੂੰ आनंद है, और इतना आनंद है कि ਉਹਦਾ जीवन ਦਾ हलत और पलत आनंदित है, जींदे हुए और जीवन के बाद भी आनंदित है। प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, फिर ਉਹਦਾ कोई नाश नहीं कर सकता, फिर वो सदा ਦਾ जीवन जींदा है। नानक ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ जीवन जींदा है ਜਿਹੜਾ मृत्यु ਵਿੱਚ नहीं आंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। बाकी सब राह दुखते हैं महाराज, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, जिसनों वो गुरप्रसाद बख्शदा है महाराज, नानक जन की मंगे रवाला। असी उसकी चरण धूल मंगते हैं महाराज, कहते हैं गुरु अर्जन साहब महाराज पंजवां पदा अज किया है। असी हजूर की किरपा है, नदर है, आप दा धन्नवाद है, शब्द की विचार विच मन लगता है महाराज, गुरु के दर्शन होंदे हैं। मेरियां गलतियां खिमा कर देना, बाणी दी विचार कदे भी मैं सही नहीं कर पावांगा। उस निर्मल मन तो गुरु दे मुखारबिंद तो निकली बाणी, उस प्रभु दे दर्शन हैं महाराज, मैं कदे जस्टिस नहीं कर पावांगा। आप दा धन्नवाद है। मैं आप सब तो माफ़ी मंगना हाँ गलतियां लई। आप जो कोई कुछ कहना चाहता है या पूछना चाहता है, दसना चाहता है, जी आया नू अपना हथ खड़ा कर दे, अनम्यूट कर देंगे। अगर कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो यह समा है, फिर आनंद की बाणी पढ़ांगे महाराज। गुरु अमरदास साहब की कृपा है, गोविंदवाल साहब का गुरु है, आनंद बख्शिया है सानू, बाणी आनंद की बख्शी है। आनंद तो सारे गुरुओं ने बख्शिया है, गुरु ग्रंथ साहब बख्शते हैं। फिर आनंद की बाणी के दर्शन करांगे महाराज। धन्यवाद।